प्यारे वीरो, जय भीम जय भारत। प्यारे वीरो, जय भीम जय भारत, नमो बुद्धा। अज मैं सवेरे उठदियां अपने साथियों दीयां गल्लां बातां सुन रहा सा। एक विशेष गल वल मेरा ध्यान गया। साडे वीर मनजीत सिंह मलेशिया ने एक बड़ा ही शानदार सवाल खड़ा किया कि प्रहलाद है, हरनाकश है, तपदा होया थंम है, उहदे ते कीड़ी तुरी जा रही है और कीड़ी नूं देख के प्रहलाद तपदे थंम नूं जफ्फा मार लैंदा है कि उसनूं इस गल का भरोसा हो जाता है कि जिस ते कीड़ी तुरदी है ये मैनू जला नहीं सकता। हुण इहदे च विग्यान की काम करता है। जदों कीड़ी तुर रही है तो मित्रों इन्नी गल तां समझ पैनी चाहिदी है कि वह थंम तत्ता नहीं है, एक झूठ घड़िया गया है, बहुत वड्डा झूठ। जेड़ा नारायण, जेड़ा भगवान, जेड़ा हरि, जेड़ा ईश्वर, जेड़ा परमात्मा कीड़ी का रूप धार के तत्ते थंम ते आ गया ते अग भी उसे ने बनाई है जिस करके थंम तत्ता होया है। पहला तो वह आपदे सिद्धांत के खिलाफ है, जानी वो ईश्वरी झूठा है। वो अपने सिद्धांत के खिलाफ गया क्योंकि अग ने साड़ना है, ये सुभाव है अग का। अग ने सेक देना है, अग ने साड़ना है, अग ने तबाही मचाउणी है, ये उहदा कुदरती सुभाव है। तब ईश्वर जेड़ा भी कीड़ी बन के आया पहले तो वो ईश्वर नहीं है। नंबर 2 ते वो अपने ही सिद्धांत के खिलाफ खड़ा है। तो जिस थंम के उत्ते कीड़ी तुरी जा रही है वो तत्ता नहीं हो सकता। इन्नी गल तां किसी मूर्ख नूं भी समझ पै सकती है। असल में यह एक होर इहदे च असीं इहदे चों कुछ लभ सकते हैं कि जिहड़ा भगवान कीड़ी बन के अपने नूं प्रहलाद नूं बचाउण आ गया, वो वैसे ही संघी नप दिंदा हरनाकश दी यार। ये साडी समझ क्यों नहीं आउंदी? जिहड़ा एक नंबर दे छल कपट करन वाले बलात्कारी बंदे विष्णु नूं बचाउण आउंदा है, वो भगवान किवें हो गया? साडे सामने तो यह भी सवाल है। विष्णु ने वृंदा नाल बलात्कार किया, विष्णु ने होर पता नहीं की किया। अगर हिंदू ब्राह्मण के ग्रंथ पढ़िए तो सब तो ज़्यादा छल कपट करने वाला ये विष्णु भगवान है और प्रहलाद उसकी पूजा करता है। यानी प्रहलाद उहदे हथ चढ़ गया और वो बंदा जिहड़ा नारायण बन के कीड़ी का रूप धार करके तत्ते थंम ते तुर सकता है, वो हरनाकश नूं लुक के क्यों मारदा, छुप के क्यों मारदा है, धोखे नाल क्यों मारदा है? कि ये सवाल साढ़े दिमाग 'च नहीं आउंदा? वो थंमले के पिछे क्यों लुकिया होया? तो जे वो भगवान है तो भले मानसो उन्हें आपदे हत्थ दे विच वड्डे वड्डे नौहां वाली लोहे की वो कवच जी क्यों पाई हुई है जिहदे नाल वो हरनाकश नूं पाड़दा है? वो हथियार है एक उहदा वड्डे नौहां वाला, तिखे नौहां वाला, जिहड़ा उन्हें अपने हत्थ ते चढ़ाया होया।
ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਪਾਠ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਹਾਣੀ ਐਸੀ ਘੜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਖੋਇਆ, ਧੋਖਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਛਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕਪਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਸੀ, ਨਰੈਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ, ਕੀੜੀ ਬਣ ਕੇ ਤੱਤੇ ਥੰਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਛੜਯੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੌਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਬੌਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਉਹਦੀ ਰਾਖ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ, ਉਹ ਕੌਮ ਕਦੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਛਲ ਕਪਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਔਰ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਧੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਕਹੀ ਗਏ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਰਾਵਣ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਪਹਿਨਦੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਔਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਜਦ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ? ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਐਸੀ ਘੜੀ, ਐਸੀ ਘੜੀ, ਐਸੀ ਘੜੀ, ਐਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰੀ, ਐਸਾ ਗੇੜਾ ਬੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕੇ ਕਿ ਇੰਦਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਦੋਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੁੱਧੂ ਇੰਨੇ ਬਣਾਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੋਪੜੀ 'ਚ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਨਰੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕੀੜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ,
ਕਦੇ ਸੂਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘੜਾ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਈ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਤਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਦਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਬਦਦਮਾਗ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਮੱਤ ਇੰਨੀ ਖੋਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਲਾਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵੇ ਕਿ ਗੋਪੀਆਂ ਨਹਾ ਰਹੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਗੰਗਾ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਠੋ, ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਲਫ ਨੰਗੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿ ਤਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜੋ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਸਾਤੋਂ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ ਗਏ, VC ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ VC ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਖਕ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਵਲਕਾਰ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਕਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਖੋਪੜੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਹਰ ਛੜਯੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਉਵੇਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਕਿ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਪਟ ਕੀਤਾ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਸਾਡੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਦੋਂ ਉੱਤਮ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਸ ਥੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀੜੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਲਿਓ ਮਾਨਸੋ, ਉਹ ਤੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਾਣੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੰਮ ਆ ਉਹ ਤੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਜਿਹੜਾ ਕੀੜੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੁੰ ਚੜਾ ਕੇ, ਲੁੱਕ ਕੇ, ਛੁਪ ਕੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਭਾਈ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਇਹ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ? ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ,
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਐਡਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਆਦਮੀ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ? ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਸਤ ਵਚਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਥੱਲੇ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਗਿਆ ਮੂਤਿਆ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਟੋਕਰਾ, ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਾਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹੁਣ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਵੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਖੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਰਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਤੋਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨੇ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਬੋਲ ਕੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਲਈ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਗਤ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਹਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਛਲ ਕਪਟ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਜਾਣੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਸਕੇ।
जिस भगवान की इन्नी औकात नहीं कि ਉਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਭਲਿਓ ਮਾਨਸੋ ਕੀੜੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਥੰਮਲੇ ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਖੋਪੜੀ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਰੀ ਕਹੋ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਣੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਚੀੜ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉਹਲੇ ਖੜ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਬਾਲੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਲੀ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਘਾਹ ਦਾ ਸੱਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਗਾੜਦਾ। ਇੱਧਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਮਾਨਸ ਜੀ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਰੈਣ ਬਣ ਕੇ ਥੰਮਲੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੂਰਖਤਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹਰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਪੁਜਾਰੀ, ਹਰ ਪੰਡਤ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਭਲਿਓ ਮਾਨਸੋ, ਜੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਉਹ? ਜੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ? ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਤ ਸਾਧੂ ਤੇ ਪਾਈ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਛੂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਛੂਤ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ? ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਛੂਤ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਾਂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ, ਕਿ ਊਚ ਤੇ ਊਚ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸਮਦਰਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਚਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਦਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ, ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਚਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮਨੁੱਖ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਇਵੇਂ
ਸਾਡੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਛੂਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਚਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਇਹ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਤਾ? ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇੰਦਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਪਿਓ ਮਰਵਾਤਾ। ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੁਰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅਛੂਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੀਚ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ, ਡਿਗਰੀ ਧਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਝੋਲਾ ਧਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੋਪੜੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਧਰ ਕੇ ਲਿਆ, ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਈ ਉਹਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੁੱਠੀ ਖੋਪੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭੋਰਾ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੂਰਾ ਕਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸਿੱਧਾ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ? ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ, ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜਾਂ ਪਾਰਵਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿਤੇ? ਇਹਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਯਾਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਆਰੀਆਂ ਦੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ ਹਰਨਾਕਸ਼? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੱਤੇ ਤਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀੜੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਗਈ? ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ, ਐਡਾ ਕਪਟੀ ਬੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਦਦਮਾਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਗਲ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਜਾਣੀ ਨਾਮਦੇਵ ਅਛੂਤ ਨੂੰ, ਨੀਚ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੰਗੜ ਵਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ
ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ। ਜਾਣੀ ਕਪਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ, ਕਿ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਲਿੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਆਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਲਿੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਝੱਟ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਇਹ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮਰਵਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਪਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਪਰ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਖੋਖੇ ਤੂੰ ਸੰਖ 'ਚ ਫੂਕ ਵੱਜਦੀ ਤਾਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੀਵੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਫੂਕ ਵੱਜਦੀ ਉਦੋਂ ਵੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਏ ਘੁੱਗੂ। ਦੀਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਘੁੱਗੂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਉਹ ਦੀਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੁੱਗੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਘੁੱਗੂ ਖਰੀਦੇ, ਘੁੱਗੂ ਵਜਾਉਂਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਘੁੱਗੂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਘੁੱਗੂ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਟੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ, ਤੇ ਘੁੱਗੂਆਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਪਿਓ ਦੀ ਫਿਰ ਪਿਓ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੀਨੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਿਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਰੋਚਨ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਰੋਚਨ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਵਿਰੋਚਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਲੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ, ਇੱਕ ਬਲੀ। ਔਰ ਬਲੀ ਦੇ ਗੀਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਲੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਲਾ ਬੱਲਾ, ਬੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬਾਲਾ, ਬੱਲਾ, ਬੱਲੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਕਣਕ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਉਹਨੂੰ ਬਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਵੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਬਲੀ ਰਾਜ ਆਵਾ ਏੜਾ ਪਿੜਾ ਜਾਵਾ, ਕਿ ਬਲੀ ਰਾਜ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਏ। ਔਰ ਬਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਹਿਖਾਸੁਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਕਪਟ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਅਰੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਤ ਥੱਲੇ ਉੱਠਣ ਦੇਗਾ, ਗੋਡੇ ਥੱਲਿਓਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਥੱਲਿਓਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਹੇਠ ਵੜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਲਦਾਂ ਬਲਦ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਪੰਜਾਲੀ ਦਿਖਾਓ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੇਠ। ਕੋਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਆਏ।
ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕੋਹਲੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੇੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਹੱਟ ਹੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਡਾ ਕੇ ਗੱਡਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣੀ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟਾ ਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਡੱਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਬਾਤ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੰਡ ਤਾਂ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬਾਈ। ਜਿੰਨੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੁੱਧ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਚੰਗਿਆੜੇ ਕੱਢਤੇ ਨਾ, ਚੰਗਿਆੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਛਲ ਕਪਟ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਕੌਣ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਥੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀੜੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਧਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਥੰਮਲੇ ਦੇ ਓਹਲੇ ਖੜ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਹਲੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ ਉਡਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਨੀਚ ਮਹਾਨੀਚ ਅਛੂਤ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਢੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਊਚ ਤੇ ਊਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਾਣੀ ਨਾਮਾ ਛਿੰਬਾ ਦੋ ਆਠ ਦਾਮ ਕਾ ਛੀਪਰੋ, 8 ਦਾਮ ਕਾ ਛੀਪਰੋ, 2 ਪੈਸੇ ਦਾ ਛਿੰਬਾ ਹੋਇਓ ਲਖੀਣਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਖੋਪੜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਭਾਈ। ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਮਾਨ 'ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ, ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਵੇਂ ਟਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਥੀ ਦੀ ਲਿੱਦ ਲਿਆ ਕੇ, ਟੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਦੀ ਘਰੇ ਆਪਦੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਉਹਦੀ ਲਿੱਦ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਲੀ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਟਲ ਜੂਗੀ। ਸਾਡੀ ਖੋਪੜੀ ਤਾਂ ਲਿੱਦ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਲਿੱਦ ਕਰਤੀ ਸਾਡੀ ਲਿੱਦ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿੱਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਤਾ ਇਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅੜਿਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੜਿਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਥਾਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀਧਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੜਿਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਗਿੜਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨਜੀਤ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਤਾ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਸੀਨੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੇ ਕਹਿੰਦੇ 25 ਧਾਰਾ 25 ਧਾਰਾ 25 ਧਾਰਾ, ਜਿਉਂ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 25 ਧਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਸ 25 ਧਾਰਾ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਤੁੰਨਣ ਵਾਸਤੇ 25 ਧਾਰਾ 25 ਧਾਰਾ 25 ਧਾਰਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਬੋਲਦਾ 25 ਧਾਰਾ ਤੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਚਮਾਰ ਜਲਾਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਗੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਲਿਓ ਮਾਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਭਲਿਓ ਮਾਨਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਲਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਲਾਈ ਉਹ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਮਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਲਗੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸੈਨਿਕ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕੋਲੇ ਆ। ਉਹ ਕਲਗੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਲੈ ਗਈ, ਕਲਗੀ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਲਗੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਚਮਾਰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਜਲਾਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀਓਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਗੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 25 ਧਾਰਾ ਅੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਲੁੱਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ? ਏਡਾ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਤੇ ਚੜਾਏ ਹਥਿਆਰ? ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕੱਢ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ। ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਕੂੜਾ ਕਵਾੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਢੋਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਚਰੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਚਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਓਸ਼ੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਦੌੜ ਸਕਣਗੇ, ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ? ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤਰੋ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਛ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜੀਤ, ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣੀਆਂ, ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਚੰਮਟ ਹੈ, ਵੀਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਵੀਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਆ ਵੀਰੋ, ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਤੈਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ।